Hi guys, good evening. This is Jagdish Kumar. So far, நம்ம variables ஜாவாவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Types of variables, instance variable, local variable, static variable. So the declaration of the scope, so how to access those variables, when the variable will be created and when it will be destroyed. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வேரியபிள்ஸ் வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி மறுபடியும் இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம். லைக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அதாவது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னால் நீங்கள் ரொம்ப போர்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சில ஒரு 4 விஷயம் தெரியும். ஸோ டிக்ளரேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு. இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் கேன் பி டிக்ளேர் இன்சைட் த கிளாஸ் பட் outside the method or a constructor or instance block or static block. So static variable அதே தான், you can declare inside the class but outside the method or a constructor or instance block or a static block. என்ன ஸ்டாட்டிக் ஒரு மாடிஃபையர் அதுக்கு முன்னாடி வந்துடும். ஓகேங்களா, ஃபைன். வேறு ஒரு ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு எவ்ரிவேர் யூ கேன் ஆக்சஸ் வித்தின் த கிளாஸ். ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளும் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆக்சஸ் எவ்ரிவேர் வித்தின் த கிளாஸ். ஸோ ஸ்கோப்பும் சேம் தான். So when the memory will be allocated, when it comes to instance variable, when you are creating the object, okay, while creating the object of the particular class, during that time, the memory is allocated for the instance variable. And similarly, for static variable, the memory is allocated during the dot class file loading. So the particular source file, okay, when it was compiled, it is becoming a dot class file. When JVM during the runtime, JVM வந்து ரோல் ப்ளே பண்ணுது. என்ன, it will just check whether the dot class file is available and then it will start loading the dot class file into the memory and then it will search for the main memory in that particular dot class file. From that starting the execution. இதுதான் JVM ரோல். அப்போ எப்போ dot class file வந்து மெமரியில் லோட் ஆகுதோ by that time only static variableக்கு மெமரி allocate ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து உடனே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Whereas memory location, memory area என்ன, for instance variable it is heap memory, for static variable it is non-heap memory. Okay, I got few things we have to know. And how will assess a static instance variable? We can assess instance variable only with the help of an object. You have to create an object with the help of the reference variable of the object. You can able to assess an instance variable. Similarly, instance method also. And how about static variable? Static variable we can access directly with the help of the class name. You don't need to create an object. Okay. However, even you can create an object with the help of the object reference variable also. You can able to access a static variable, or even you can directly access a static variable. Okay. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஏரியாஸ் பற்றி பேசியிருந்தாங்க. ஸ்டாட்டிக் ஏரியா, இன்ஸ்டன்ஸ் ஏரியா. ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள், இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட், இன்ஸ்டன்ஸ் ஏரியா டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸ்டாட்டிக் ஏரியானா யூ ஹேவ் டு கிரியேட் an ஆப்ஜெக்ட். வேறு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள், ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை இன்ஸ்டன்ஸ் ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாட்டிக் ஏரியா இருந்தாலும் சரி, யூ கேன் ஏபிள் டு டைரக்ட் அக்சஸ் யூசிங் கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். And previous video நான் என்ன சொன்னேன், static variable, static method is not only class name, you can also go with other 2 options. Another, directly you can access and also with help of the object creation and the object reference version you access பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். But the recommended thing is you have to go with class name. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இதுக்கும் மேலே ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம ப்ரோக்ராமோட எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது இன்னும் அதுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஸோ இதை தான் இன்டர்வியூவில் எதிர்பார்ப்பாங்க, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் சொன்னதே நிறைய பொதுமானது தான், ஃபஸ்ட்டு இதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஃபைன். அந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுப்போம். கிளாஸ் விஸ் ஆப்ஜெக்ட். சரி, இப்போ யாராவது மட்டும் டிஃபைன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறனா என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, கிளாஸ் இஸ் அ லாஜிக்கல் என்டிட்டி விச் கண்டெய்ன்ஸ் அ லாஜிக்ஸ் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். அவ்வளோதான். ஒரு கிளாஸ்ன்றது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி. ஸோ அது லாஜிக்கல் என்டிட்டி என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதுறீங்க, அந்த அப்ளிகேஷனோட லாஜிக்ஸ் எல்லாம் அந்த கிளாஸ்குள்ளே தான் எழுதுறீங்க. அது ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஆகட்டும், ஒரு மெத்தட் டிக்ளரேஷன் ஆகட்டும், ஓகே, ஒரு மெத்தட் காலிங் ஆகட்டும், ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகட்டும். I'm talking about the function is called method, no, in Java. ஸோ இது எல்லாமே லாஜிக்காக நீங்கள் எழுதுறீங்க இன்சைட் த கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ் இஸ் அ லாஜிக்கல் என்டிட்டி, தட்ஸ் இட். இட்ஸ் நாட் ஆக்குபைங் எனி ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் ஓவர் தட். நம்ம என்ன தான் ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணாலும் அது மெமரி அலோகேட் மெமரி இமீடியட்டாக அலோகேட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஜஸ்ட் லாஜிக்கல் என்டிட்டி. ஓகே, அது எல்லாமே ஒரு கிளாஸ் கூட தான் எழுதுகிறோம். ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா, ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி. த மொமெண்ட் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட், அப்போ தான் உனக்கு என்ன ஆகுது, மெமரியே அலோகேட் ஆகுது ஃபார் த வேரியபிள். நீங்கள்
நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் மெமரி அலோகேட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ நீ ஒரு லோக்கல் வேரியபிளாக இருந்தாலும் சரி, நீ லோக்கல் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண உடனே உனக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகாது. லோக்கல் வேரியபிளை எப்போ நீ கால் பண்ணுறியோ அப்போ தான் மெமரி அலோகேட் ஆகும். ஸோ அந்த லோக்கல் வேரியபிள் வந்து எதுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுவேன், ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுவேன் இல்லையா? அந்த மெத்தட் அப்வியஸாக என்ன மெத்தடாக இருக்கும், எதர் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் இல்லை இன்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும். அதே மெத்தட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடாக தான் என்ன பண்ண முடியும், அதை நீ கால் பண்ணாலும் யூ நீட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட், ரைட்? அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் தான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபிசிக்கல் என்டிட்டியே உருவாகுது. ஃபிசிக்கல் என்டிட்டினா என்ன, நீ பண்ணுற எல்லா லாஜிக்குமே தேவையான மெமரி அலோகேஷனே இஸ் ஹேப்பனிங் the moment when you are creating an object. Okay, so object is very very important. While creating an object of the class, the memory is allocated for all the variable declaration or method calling. எல்லாத்துக்குமே அப்போ தான் மெமரி அலோகேட் ஆகுது. நீ பண்ணுற லாஜிக்ஸ்க்கான மெமரி அலோகேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி during the object creation. So that's why it's called physical entity. கிளாஸ்ன்றது ஜஸ்ட் அந்த லாஜிக்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதுகிற ஒரு லாஜிக் ரைட்டிங். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லலாம். இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட். ஓகே, which decides object creation. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய ப்ளூ பிரிண்ட் தான் கிளாஸ். ஸோ ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சு நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா they will have a design, right? அந்த டிசைன் தான் நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டிசைனை வச்சு அவர் அந்த ஒரு வீடு மட்டும் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாராங்க. அதே டிசைனை வச்சு he can able to create build multiple houses, right, in different locations. ஓகே, சிமிலர்லி கிளாஸ்ன்றது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட். ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சு நீ மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் வில் ஆக்குபை செப்பரேட் மெமரி ஏரியா. எப்படி ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டை வச்சு நிறைய வீடு கட்டுறாரோ, ஒரு வீடும் ஒரு லொக்கேஷனை ஆக்குபை பண்ணுது, ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுதில்ல, அதே மாதிரி தான் கிளாஸ்ன்றது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட். அதை வச்சு நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஒரு மெமரி ஸ்பேஸும் ஆக்குபை பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குபைஸ் மெமரிஸ். ஸோ எப்படி ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு ஒரு கீவேர்ட் இருக்குது, தட் இஸ் கால் கிளாஸ் கீவேர்ட். ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு ஒரு கீவேர்ட் இருக்குது, தட் இஸ் கால் நியூ கீவேர்ட். நான் எவ்ரி டைம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் சொல்லியிருக்கேன், நியூ ஒரு கீவேர்ட், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மெமரி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வித் திஸ் நாலேஜ் ஆஃப் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூ வில் ஜம்ப் இன் டு த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். ஸோ நான் சொல்ல வர அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒரு வாட்டியும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகும். சப்போஸ் இன்டிஜர் a is equal to 10 அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறது, அது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். நீ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஓகேங்களா, இன்டிஜர் a is equal to 10 ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகும். a is equal to 10 ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகும். நீ மறுபடியும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது மறுபடியும் a is equal to 10 ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகும். நீ இன்னொரு வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது மறுபடியும் a is equal to 10 ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகும். இந்த மாதிரி நீ எத்தனை வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் a copy of the instance variable will be allocated in the memory. Okay, for every object creation ஒரு செப்பரேட் காப்பி இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகும். இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நீ எத்தனை வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, the memory will be allocated only once. ஒரு வாட்டி நீ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணும்போது மெமரி அலோகேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு, அதுக்கப்புறம் நீ அடுத்தடுத்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் உனக்கு மெமரி வந்து திரும்பி அலோகேட் ஆகாது. ஒரு வாட்டி அலோகேட் ஆனது தான், அவ்வளோதான். அதே வேரியபிளில் தான் ரீரைட் ஆகிட்டே இருக்கும், ஓவரைட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள். For every object creation, a separate copy of memory is allocated for the instance variable. For every object creation, one single copy of memory is allocated for the static variable. ஸோ இப்போ நான் தியேட்டிக்கலாக உங்களுக்கு இது என்ன தான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இது கன்வென்சிபிளாக இருக்காது. ஸோ the only option is you have to go for a practical section. So let us work it practically. ஸோ இந்த எடிட் ப்ளஸ் வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் குட், டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். நான் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கேன், நிறைய பேர் ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒர்க் பண்ணுறீங்க, தட்ஸ் நாட் அ குட் டே. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எடிட் ப்ளஸ் டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 2 MB தான் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் டு லேர்ன் ஜாவா. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன், இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் extreme. நான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டைன்ஸ். ஓகே, EXTAINS பேர் காம்பிகளாக யோசிக்காதீங்க, சும்மா ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன்.
ஃபைன். எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ். இப்போது இதுக்குலாம் நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து தெளிவாக நான் என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன், கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து தான் நான் போடுறேன். ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கங்க. இன்டிஜர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஜஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு, அதுக்கப்புறம் இன்டிஜர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 200. ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போது ஸோ என்ன பண்ணுறேன், மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அசஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். இப்போது நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன், மெயின் ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ரெஸ்பென்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். மெயின் ஃபங்க்ஷனை அது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஏரியா இல்லையா? ஏன்னா அது ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்றதுனால அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஏரியா. யூ நோ ஹவு டு அசஸ் இந்த ஏரியாஸ் அண்ட் ஆல். ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாட்டிக்கில் எப்படி கொண்டு வரணும், ஸ்டாட்டிக்கில் எப்படி பண்ணணும், அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நல்லாவே தெரியும். ஃபைன். இப்போது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளில் ஸ்டாட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு கிரியேட் an ஆப்ஜெக்ட் and then you have to bring it. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவீங்க? அந்த எக்ஸ் ஸ்டைன்ஸ் இஎக்ஸ் இது பேர் தட்டப்பாக இருக்குல்ல, பரவாயில்ல. இஎக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ் ஸ்பேஸ் கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம், எனி ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், டீன்னு வைக்கிறேன். இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இஸ் a keyword actually creating ஆப்ஜெக்ட் இந்த மெமரி. அந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது, இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மெமரி க்ரியேட் பண்ணும்போது டீங்கிறது தான் அதோட ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளாக வைக்குது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ் constructor. So now we are created an object creation. So object create பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் you can able to access the instance variable inside the static area. Okay, so எப்படி access பண்ணுவீங்க? t.a. okay, so இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஃபைல் சேவ். ஸோ exsta extra ins exsta extra ins அதே பேர் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இதே பப்ளிக் கிளாஸாக தான் சேம் நேம் இருக்கணும். பப்ளிக் கிளாஸாக இல்லாமல் போது நீங்கள் எந்த பேரும் வச்சுக்கலாம். நான் சும்மா ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் சேம் நேம் வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். ஃபைன். இப்போது கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணீங்களோ அந்த ஃபைலை அந்த லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு போயிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கம்பேரிஷன் வந்து ஜாவாசி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ் டாட் ஜாவா கம்பைல். எந்த எரர் வரலன்னா கம்பைல் ஆகிடுச்சு. ஸோ எக்ஸிக்யூட் ரெடி பண்ணுவீங்க ஜாவா. அதுக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்குல்ல, இப்போ அது ஒரே ஒரு கிளாஸ் நேம் தான் அது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்னு. அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். அந்த கிளாஸ் ஃபைலை வச்சு நம்ம ரன் பண்ணுறோம். ஸோ 100. ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட்புட் என்ன, 100. கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த 100 ரன் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இது எப்படி ரன் ஆகிருக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். சரி, நான் சொல்லியிருக்கேன், ஹீப் மெமரி இஸ் அ பிளேஸ் வேர் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகும். நான் ஹீப் மெமரி இஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போது இனிஷியலாக எனக்கு வந்து இந்த வரைஞ்சி காட்டுறதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை, அதனால தான் நான் இப்படியே இதுலேயே ஆர்டர் பண்ணுறேன். பட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆகும் ப்ராசஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன், ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணேன் இன்டிஜர் A100. அப்புறம் ஸ்டாட்டிக் இன்டிஜர் B = 200. ஆஸ் பர் த ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமே கம்ப்யூட்டர் எழுத முடியாது. ஸோ இங்கே இருக்கிறது நீங்கள் அப்படியே எனக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. A = 100 க்ரியேட் பண்ணேன். அப்புறம் ஸ்டாட்டிக் இன்டிஜர் B = 200 க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நான் இப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது டிக்ளேர் பண்ணும்போது மெமரி அலோகேட் ஆகவே இல்லை. அப்படி ஆகாது நம்ம ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும். அதனால தான் இது லாஜிக்கல் என்டிட்டி. நீங்கள் லாஜிக்கலாக தான் இருக்குது. ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மெமரி அலோகேட் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணேன். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக இது நான் வச்ச பேர் என்ன, பேர் வச்சுப்பேன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ் ஸ்டாட்டிக் இன்ஸ். ஸோ t = நியூ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்ன்றது ஃபைன் டைம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணல. இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு என்ன ஆச்சு, ஹீப் மெமரியில் ஒரு லொக்கேஷனில்
எனக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஆப்ஜெக்டில் டி டாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு டி டாட் ஏஸ் கூட அந்த ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆச்சு. அது க்ரியேட் ஆனதுனால தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடிச்சது, சிஸ்டமோட அவுட்டர் பிரிண்டெல்லாம் டி டாட் ஏனாலும் உங்களுக்கு அந்த 100 அவுட்புட்டில் வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அது எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அசஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம், அதே ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சு நீங்கள் அசஸ் பண்ணலாம், அதுவும் ஒரு ஆப்ஷன். இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக கிளாஸ் நேம் வச்சு அசஸ் பண்ணலாம், டேரெக்டாக அசஸ் பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சு அசஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணுறேன், கம்பைல் ஆகிடுச்சு, ரன் பண்ணுறேன். ஸோ மறுபடியும் 1 செகண்ட், நான் மறுபடியும் ஏன் கொடுத்தனால தான் 100 வருது. ஸோ பின்னு கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பி தானே. ஸோ கம்பைல் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜாவா எக்ஸ்டைன்ஸ் 100 to 100. ஓகேங்களா, ஸோ ரன் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகாது. இப்போ நான் வந்து கம்பைல் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஜாவா சி எக்ஸ்டைன்ஸ் டாட் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு கம்பைல் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அது கம்பைல் ஆன ஒன்று இப்போ பாருங்கள். இந்த ஜாவா எக்ஸ்டைன்ஸ் டாட் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு கம்பைல் பண்ணோம். இது கம்பைல் ஆனதுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் இருக்கிற லொக்கேஷனில் போய் பாருங்கள். ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ்குள்ளே மெத்தட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டரு, அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டைன்ஸ் டாட் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது எத்தனை மணிக்கு 7:23, இங்கே டைம் பாருங்கள் 7:23. இப்போ தான் இந்த கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இந்த எக்ஸ்டைன்ஸ் இந்த கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகி ஜேவி என்ன பண்ணோம், இந்த கிளாஸை கொண்டு போய் மெமரியில் லோட் பண்ணதில்லை. லோட் பண்ணும்போது தான் அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கே மெமரியில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகுது. ஓகேங்களா, அந்த மெமரி தான் நான் ஹீப் மெமரி. ஓகேங்களா, அலோகேட் ஆகி அதை தான் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ என்ன ஆகுது, டி டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 200ன்னு நான் ஹீப் மெமரியில் சரி. எப்போ இது ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது மெமரியில் ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகுது பாருங்கள், அது ஹீப் மெமரி. டாட் கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு, கம்பைல் பண்ணும்போது டாட் கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகி டாட் கிளாஸ் ஃபைல் லோட் ஆகும்போது நான் ஹீப் மெமரியில் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு மெமரி க்ரியேட் ஆகுது. அதுதான் இது டி டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் 200. ஓகேங்களா, இப்போது என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா, I am trying to, so let us change the variable values. நம்ம வேரியபிள் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், நம்ம எப்படி அசஸ் பண்ண முடியும் வேரியபிளை? இப்போ டி டாட் ஏ அப்படின்னா என்னது, ஆனால் அசஸ் பண்ண முடியும் அந்த வேரியபிளை. ஓகேங்களா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஐ கேன் அசஸ். நான் ஏற்கனவே 100 இருக்குது, அதை வந்து நான் வந்து 99 மாற்றிடலாம். டி டாட் பி இருக்குது. ஓகேவா, என்னால் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அசஸ் பண்ணால் நான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அசஸ் பண்ணலாம். அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், 190 மாற்றிடுறேன். இப்போது இப்படி மாற்றிட்டு நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? இருங்க, ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணும்போது ஜேவி என்ன பண்ணுவோம், டாட் கிளாஸ் ஃபைல் போய் செக் பண்ணுவோம், லோட் பண்ணிவிட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு வேறு என்ன, ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன். ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது நான் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அலோகேட் ஆகும். ஓகேங்களா, இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அலோகேட் ஆகிடுச்சா? ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 100. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்ட் டி டாட் ஏ பிரிண்ட் ஆகிடுது. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், டாட் கிளாஸ் ஃபைல் லோட் ஆகும்போது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு அலோகேட் ஆகும், டி டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 200. ஓகேங்களா, ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுது. ஓகேங்களா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நடக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த டி டாட் ஏவை நான் வந்து 99 மாற்றிருக்கேன். ஸோ நான் 99 மாற்றினதுனால என்ன ஆகும், இந்த டி டாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 100க்கு வந்துடும், 99 வந்துடும். 99 வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம், சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்ட் 99 பிரிண்ட் ஆகும்.
ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் நம்ம டி டாட் பி வந்து நான் வந்து மாற்றிட்டேன், அதையும் மாற்றிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகும், ஹீட் மெம்பரில் 199 அக்டோனோட வந்து 199 மாறிடும். ஸோ மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது 199 பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு தான் ஆரம்பிக்குது, மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம், இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் லோட் பண்ணோம், அதை பிரிண்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை என்ன பண்ணோம், அதை லோட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நான் அசஸ் பண்ணி மாற்றிட்டேன், மாற்றினதுக்கப்புறம் நான் மாற்றஞ்சே பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரணும், 100, 200, 99, 199 இப்படி தான் வரணும். ஸோ வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாமா. சரி, ஸோ ஜாவா சி exercise.java. ஸோ செமிகான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ செமிகான் ஃபைல் சேவ். ஸோ கம்பைல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்து ரன் பண்ணுறான். ஸோ என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்களா, நான் சொன்ன நடந்ததா, ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆரம்பிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சு, ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆனோன்னா என்ன ஆகுது, 100 அலோகேட் ஆச்சு. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் வந்து லோட் ஆகும்போது என்னாச்சு, ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கும் மெமரி அலோகேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவன் ஆச்சு, ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த மெமரி போய் ஆல்ட்ரு பண்ணேன், உள்ளே இருக்க மெமரியில் இருக்க வேல்யூ ஆல்ட்ரு பண்ணேன். 100 இருக்குது, நான் 99 மாற்றேன், டிஆர்பியை 199 தான் மாற்றேன். அதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ணால் அதுவும் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு, 100, 200, 99, 199. ஸோ இப்போது ஸ்டாட்டிக் மெமரியில் கரெக்டாக என்ன இருக்குது, டி.a is equal to 199 இருக்குது, டி.b is equal to 199 இருக்குது, டி.a is 199 இருக்குது. இதுதான் வந்து நமக்கு கடைசியாக பார்த்த ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ நான் சொன்னேன்ல, ஒரு கிளாஸ் வச்சு நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாங்க. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன், இங்கே டின்னு இருக்குது, இது நான் பேர் மாற்றிக்கிறேன், T1 அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன், இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டேட்ஸ். ஸோ ஒரு கிளாஸு மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பேர் வந்து டி, இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட பேர் வந்து T1. ஸோ இப்போ நான் அசஸ் பண்ண போகிறேன், Ctrl+C. ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், அவுட்புட்டு என்ன வரணும், ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு பாருங்கள், T1.a மாற்றிடுறேன், T1.b மாற்றிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது மெயினில் தான் ஆரம்பிக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும், க்ரியேட் ஆச்சு என்ன ஆகும், இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு என்ன ஆகும், 100ன்னு ஒரு இது க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு 200 ஒன்று க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அது 2 பிரிண்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ட்ரு பண்ணேன் 99, ஸோ 99 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது 198 இருக்கும், அதுவும் பிரிண்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த பல இது அதை பிரிண்ட் ஆகிடும். நான் மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மறுபடியும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு ஒரு 100ன்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும், T1.a. ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு என்ன ஆகும், மறுபடியும் ஒரு 200 க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் நினைப்பீங்க, ஆனால் க்ரியேட் ஆகாது. ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு நீங்கள் எத்தனை வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த ஒன்று தான், அது ஒரே ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் தான், அதுவே தான் ஓவர் ரைட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு. பாருங்கள், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து T.a வந்து 100 இருந்தது, அதுக்கப்புறம் T.b வந்து 200 இருந்தது. ஸோ இது பிரிண்ட் ஆச்சு. அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆச்சு, அதே T.a
ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த டி டாட் ஏவை இஸ் ஈக்குவல் டு 99 மாற்றுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது என்னாச்சு, 199 மாற்றுறேன். ஸோ அதுவும் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் வச்ச பேர் வந்து T1 வச்சுருக்கேன். ஸோ மறுபடியும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, ஹீப் ஸ்டார்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் T1 டாட் A இஸ் ஈக்குவல் டு 100 அலோகேட் ஆகும். அது கரெக்டான பொசிஷனில் இல்லை, நான் ஆக்சுவலாக கையில் வர வேண்டியது. இப்போ வந்துச்சு பொசிஷன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு 100 இருந்தது, அப்புறம் 99 மாறிச்சு. நான் தான் மாற்றினேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க. இது வந்து T.B 199 இருந்தது. இப்போ இது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது T1 டாட் ஏக்கு வந்து 100 க்ரியேட் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஆனால் T1 டாட் பி வந்து மறுபடியும் 200 மாறாது. ஓகேங்களா? அதுதான் மேட்ரு. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள். ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் வந்து ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்டேஷன் a separate copy of the memory is allocated for the instance variable. ஆனால் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்டேஷன் only a single copy of memory is allocated for the static variable. அதான் நீ மறுபடியும் நீ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து T1 டாட் பினாலும் இதே 180 தான் கொண்டு வரும் அவுட்புட்டில். இது வந்து 200 மறுபடியும் இங்கே இன்னொரு காப்பி வராதுன்னு நான் சொல்ல வரேன். மறுபடியும் இங்கே வந்து T1 டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 200 ஒரு விஷயம் வராது. அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ ஏற்கனவே இருந்த இந்த T டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 199 இருந்ததில்ல, அந்த சேம் திங் தான் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் செக் இட். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும், 100 200 அதுக்கப்புறம் 99 199 மறுபடியும் உங்களுக்கு இங்கே என்ன அவுட்புட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க, இங்கே 100 வரும். ஆனால் இங்கே T1 டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 200 சொல்லிட்டு வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. மறுபடியும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் புதுசாக ஒரு மெமரி அலோகேட் ஆகி இது வந்து 200 வரும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் 200 வராது. என்ன ஆகும், இந்த நீங்கள் T1 டாட் பின்னு கொடுத்தாலும் என்ன ஆகும், இந்த ஏற்கனவே அந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளில் என்ன இருக்குது, கடைசி என்ன இருக்குது, 188 இருக்குது. அந்த 188 தான் ரிப்பீட் பண்ணும். ஸோ எவ்ரி டைம் when you create an object, instance variable will allocate a new memory for the instance variable. இப்போ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் கடைசியாக என்ன இருந்தது அந்த லொக்கேஷனில், அந்த வேரியபிளில் கடைசியாக என்ன இருந்தது, அந்த பியில் கடைசியாக என்ன இருந்ததோ அதுதான் வரும் எவ்ரி டைம் ஈவன் இஃப் யூ கிரியேட் an object. நான் இதில் சொன்னதே திருப்பி சொல்ல நினைக்காதீங்க, அது அவ்வளோ முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் see. ஸோ 100 இருந்தது, நான் இங்கே எதிர்பார்த்ததுன்னா 100 200 இருந்துச்சா அவுட்புட்டில். அதுக்கடுத்து என்னது 99 199 வந்துருச்சா. அதுக்கடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணதுனால எனக்கு மறுபடியும் மெமரி அலோகேட் ஆச்சு. எங்கள் ஹீட் மொபைலில் T1 டாட் ஏ மெமரி அலோகேட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இங்கே T1 டாட் பி அப்படின்னாலும் அந்த பியில் என்ன இருக்கோ அதே தான் வந்துருக்கு பாருங்க. 100 190 கடைசியாக என்ன இருந்தது 180 அதே ரிப்பீட் ஆச்சு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். ஸோ எவ்ரி டைம் when you create an object, a separate copy of the memory is allocated for the instance variable. For every object creation, only a single copy of memory is allocated for the static variable. அவ்வளோதான் பிரச்சனை. சரி, சப்போஸ் நான் என்ன கூட அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ நான் இந்த எப்படி அசஸ் பண்ணலாம், T1 டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு
இந்த 199 இருந்ததில்ல அதை 299 மாற்றிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ மாற்றிட்டு அதை நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை மாற்றிட்டு செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த பியோட லொக்கேஷன் வந்து மாறி இருக்கும். ஸோ 299 மாறி பார்த்தீங்களா? மாறி இருக்கா? சரி, மறுபடியும் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். இந்த வாட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஒரே கிளாஸ்க்கு நான் க்ரியேட் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ மறுபடியும் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் T2 பேர் வச்சிடறேன். ஸோ அந்த T2.a அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு என்ன ஆகுது? வாட் ஹேப்பன் டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் என்ன பண்ணும்? T1.a இருக்கா? ஓகே, ஃபைன். என்ன பண்ணுறேன்? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை T2.a இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ஒரு காப்பி கிரியேட் ஆகிடும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் T2.b இஸ் ஈக்குவல் டு 200 ஒரு காப்பி வராது. அவ்வளோதான். என்ன கடைசியாக அந்த கடைசியாக அங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது நீங்கள் T2.bன்னு போய் அக்சஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். அதுதான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள். நீங்கள் ஆப்ஜெக்டே கிரியேட் பண்ணாலும் ஒரு வாட்டி அந்த மெமரியில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே மெமரி நீ ஓவர்ரைட் பண்ணிட்டே வரலாம். புதுசாக உனக்கு அந்த பியோட வேல்யூ மறுபடியும் வராது. கடைசியாக என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீ T2.b போய் அக்சஸ் பண்ணலாம் அதை. ஆனால் என்ன வரும்? 199 தான் வரும். நீ இங்கே வந்த மாதிரி இங்கே 100 ஒரு லொக்கேஷன் வந்த மாதிரி அங்கே 200 வராது. இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் உங்களுக்கு திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? இதுக்கு 100 வரும், ஆனால் இதுக்கு என்ன வரும்? 299 தான் வரும். ஸோ இதோட அவுட்புட் என்ன? 100 வரும். இதோட அவுட்புட் என்ன? ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது 200 வந்துடும். நான் தான் இதை போய் மாற்றிட்டேன். மாற்றினதுனால உனக்கு இதோட அவுட்புட் என்ன வரும்? 99 வரும். இதோட அவுட்புட் என்ன வரும்? 199 வரும். ஸோ மறுபடியும் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணதுனால என்ன ஆகும்? இன்னொரு மெமரி அலோகேட் ஆகுது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு. அதனால் மறுபடியும் உனக்கு 100 வருது. ஆனால் நீ இதை அதே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நீ இந்த பி அசஸ் பண்ணாலும் உனக்கு இன்னொரு மெமரி அலோகேட் ஆகலை. அதனால் கடைசியாக என்ன இருந்தது? 199 அதுதான் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. அந்த 199 நான் 299 மாற்றிடுறேன். மாற்றிட்டு அசஸ் பண்ணுறேன். மாற்றிட்டு அசஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? 299 வரும். ஃபைன். சரி, ஓகே. இப்போ கடைசியாக பாருங்கள், மறுபடியும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இன்னொரு மெமரி எனக்கு அலோகேட் ஆகும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பார்த்து கிடைக்கும். அதனால் எனக்கு 100 வரும். ஆனால் என்ன தான் நான் மறுபடியும் வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நான் T2.b கொடுத்து அசஸ் பண்ணலாம். ஆனாலும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் என்ன இருக்கும்? புதுசாக எனக்கு இந்த பிக்கான வேல்யூ வராது. கடைசியாக எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அந்த வேல்யூ தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் தான் அதுக்கு மீனிங். ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஒன் டே சிங்கிள் காப்பி ஆஃப் மெமரிஸ் அலோகேட்டட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த அவுட்புட் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆர்டர் பாருங்கள். 100, 200, 99, 199, 100, 199, 299, 100, 299 இதுதான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ 100, 200 பார்த்துங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. 100, 200, அதுக்கப்புறம் 99, 199. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனால எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு 100. ஆனால் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் எனக்கு வரல. என்ன இருந்தோ அதே வேல்யூ தான் 199. ஸோ 100, 199. ஸோ மறுபடியும் 299 பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்கே பண்ணுற மிஸ்டேக் பண்ண பார்த்தீங்களா? T1, T2.a
சேஞ்சரை சேவ் பண்ண விட்டுட்டேன், அதனால தான் எனக்கு ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 100 200 வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் 99 199 வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 100 180 ஆகுது, மறுபடியும் 299, திரும்பி 100 299. ஸோ 9 டைம்ஸ் வந்துருக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ பாருங்கள், எவ்ரி டைம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் மட்டும் ஒரு காப்பி கிரியேட் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த 100 திரும்பி வந்துட்டே இருக்குது. ஆனால் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு கடைசியாக என்ன இருந்ததோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நல்லா பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கெட் த எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் and static variable. For every object creation, a separate copy of the memory is allocated by instance variable. For every object creation, only a single copy of memory is allocated to the static variable. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டயக்ராமேட்டிக்காக இது எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன். That's it. Okay? Bye. We'll see you in the next video.